نہیں. فرمایا موسیٰ تو چاہتا ہے تیری دھڑکن تو بھی زیادہ قریب ہو جاواں. اے موسیٰ ہے جڑے تو سن رہے ہیں اے کنہ دی سماعت تو زیادہ قریب تو کوئی چیز نہیں. تو چاہتا ہے میں کنہ دی سماعت تو بھی زیادہ قریب ہو جاواں. یا اللہ چاہتا ہاں. فرمایا موسیٰ ہے جڑے تو نظر نال ویکھ رہے ہیں اے نظر تو زیادہ تو قریب کوئی چیز نہیں. تو چاہتا ہے میں تیری نظر تو بھی زیادہ قریب ہو جاواں. یا اللہ میں چاہتا ہاں وظیفہ کی کرنا پوے گا, عمل کی کرنا پوے گا, عبادتہ کی کرنیاں پہن گیاں, ریاستہ کی کرنیاں پہن گیاں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کچھ بھی نہیں کرنا پائے گا, میرے محبوب تے درود پڑھنا پائے گا. ارے درود و سلام اتنا جناب اعلیٰ وظیفہ, اتنا اعلیٰ وظیفہ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ میرے محبوب تے درود پڑھنا تیرا کام ہے, تینوں اپنا قرب عطا کرنا میں رب العالمین تک. سامعین عزیز تشام ایک اور روایت دے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ دے نال حضرت موسیٰ ہم کلام ہوندے نے اور عرض کرتے نے یا اللہ میں تیرا کی لگدا وا. آئے آئے یار میں بڑی عشق دیاں گلاں کرنیاں نے, شاید تھانوں سمجھ نہیں آ رہی, یا پتہ نہیں ساؤنڈ دی تھانوں سمجھ نہیں آ رہی, یا میری پنجابی دی نہیں سمجھ آ رہی, شاید تسی خیبر پختونخوا وچ رہندے ہو تاکہ تھانوں پشتو دی سمجھ آئے گی. آواز تھوڑی جی کھول دے, میرا گلا کھچ رہا ہے. سامعین عزیز تشام جناب موسیٰ علیہ السلام حضرت موسیٰ دے نام دی سبحان اللہ. جناب موسیٰ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ تو میرا کلیم ہے, تو میرا یا اللہ میں تیرا کلیم آتے جس تے درود پڑھنے دا کی یوں کون ہے. فرمایا موسیٰ تو میرا کلیم ہے او میرا حبیب ہے, تو میرا کلیم ہے او میرا حبیب ہے. یا اللہ کلیم تے حبیب وچ فرق کیے. فرمایا موسیٰ بڑی وڈی ڈیفینیشن ہے, بڑی وڈی جناب اعلیٰ تعریف ہے. نہیں یا اللہ میں پوچھنا چاہتا کلیم کون ہوندا ہے, حبیب کون ہوندا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ جے تو پوچھنا چاہتا ہے نا پھر سن کلیم وہ ہوندا ہے جیڑا کہندا یا اللہ مینوں اپنی زیارت کرا. بھائی ہم بیٹھ جاؤ, اگوں نہیں تو لگنا, ٹھیک ہے اگوں نہیں لگنا ہم تو کہہ دو سبحان اللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کھب کے گل سننی ہے, دل دے کنہ دیا کھڑکیاں کھول کے گل سننی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ تو سننا چاہتا ہے کلیم کون ہوندا ہے, حبیب کون ہوندا ہے. ہاں اللہ سننا چاہتا. فرمایا اے موسیٰ کلیم وہ ہوندا ہے جیڑا کہندا یا اللہ مینوں اپنی زیارت کرا, یا اللہ مینوں اپنی زیارت کرا. تے پتہ ہے جواب کی ہوندہ ہے. فرمایا لن ترانی موسیٰ ہرگز موسیٰ تو میری زیارت نہیں کر سکتا. اے کلیم پھر تو دوبارہ اصرار کرے, دوبارہ تو میرے کے التجا کرے تے پھر میں کلیم نو اپنی چھوٹی جئی تجلی دکھاواں. نہیں بلند آواز نال کلیم نو پھر میں اپنی چھوٹی جئی تجلی دکھاواں. کوہ طور تے بلا کے تے کلیم بے ہوش ہو کے زمین تے تشریف لے کے آندے نے. اے ہے کلیم تے تینوں میں حبیب دی تعریف سناواں. فرمایا کلیم میری تجلی برداشت نہیں کر سکتا. حبیب وہ ہوندا ہے اپنی بہن ام ہانی دے گھر ستا ہوئے. بڑی عشق دنیا گلہ نے یار پتہ نہیں تو سمجھ نہیں آ رہا. حبیب وہ ہوندا ہے جیڑا اپنی بہن ام ہانی دے گھر ستا ہوئے تے میں رب جبرائیل نو کہاں اے جبرائیل آج مینوں اپنے محبوب دے دیدار دا اشتیاق ہو رہا ہے. آج میں اپنے محبوب نو اپنے کول بلانا چاہنا. پھر محبوب اپنی بہن دے گھر ستا ہوئے میں جبرائیل نو بھیجا. پھر جبرائیل جان لگے کلا تے میں کہاں نہیں جبرائیل کلیا نہیں جانا, 70,000 فرشتیاں دی برات لے کے جا تے میرا محبوب ستا ہونا ہے. میرا محبوب ستا ہونا ہے. یا اللہ جگانا کیویں ہے. فرمایا انہوں ہاتھ نال جگانا نہیں, سر تے ہاتھ نہیں رکھنا, بازو تے ہاتھ نہیں رکھنا, اے ادب دے تقاضے نے. یا اللہ جگانا کیویں ہے. فرمایا جبرائیل جڑے میں تے جنتی کافوری ہونٹ ٹھنڈے ٹھنڈے عطا فرمائے نے نا, اج انہاں دی زکات دا وقت آ گیا ہے.
اج تیرے ہوٹھاں دی زکات دا وقت آ گئے یا اللہ کرنا کی ہے فرمایا محبوب ستا ہوئے گا او تے قدمہ تے ہوٹھ ٹکا دے فرمایا کلیم وہ ہوتا ہے جو میرے جناب اللہ تجلی کو برداشت نہ کر سکے حبیب وہ ہوتا ہے جس کو میں رب خود عرشوں پہ بلا رہوں یا اللہ پھر بھی وضاحت اور فرماؤ فرمایا کلیم اور حبیب دی ڈیفینیشن ہے کلیم چاہتا ہے رب راضی ہو جائے کلیم چاہتا ہے رب راضی ہو جائے حبیب دیواری رب چاہتا ہے حبیب راضی ہو جائے سامعین عزیز شام الحمدللہ یہ تمہیدی جملے سن سانو تھوڑا یا جگانا سی لیکن کچھ لوگ ضد دے بڑے پکے نے مجھے بھی چپ کر کے بیٹھے نے مجاہد صاحب تھوڑا محلہ ہے بارار اللہ تعالیٰ تھانو ہی برکتہ عطا فرمائے جڑے آئے بیٹھے نے انہوں نے بھی برکتہ عطا فرمائے میں دعا کرتا یا اللہ اج جڑا تیرے محبوب دی محفل دے اندر آ کے محبت نال بہ کے دلو سبحان اللہ آکھ دے دلو الحمدللہ آکھ دے دلو اللہ اکبر آکھ دے مولا او دے وقتاں نو بھاگ لگا دے مولا جڑا بے اولاد آیا ہے محبوب دی ولادت دا صدقہ بیٹیاں نال نواز دے مولا جڑا بے روزگار آیا ہے انہوں حلال روزگی عطا فرما دے یا تھوڑے واسطے دعا ہو رہی ہے مولا جڑا بے گھر آیا ہے انہوں اپنا سونا گھر عطا فرما دے وعدے سامی نظرات آج ثابت ہو گیا دنیا تے بڑے بڑے مالدار نے بڑے بڑے جگیردار نے کسی دا پیسہ جناب اللہ حرام خوری تے لگ ہے کسی دا پیسہ جوئے تے لڑائیاں تے لگ ہے کسی دا پیسہ جناب اللہ ناجائز کیسا تے جناب اللہ دہشت گردی تے لگ ہے اپنے مقدرہ تے قربان جاؤ اللہ تعالیٰ دے نفل پڑھ کے شکرانے دے نفل پڑھ کے اللہ تعالیٰ دا شکر ادا کرو اللہ تعالیٰ نے تھوڑا پیسہ اپنے محبوب دے ملاد واسطے قبول فرما دیا سامعین عزیز شام المختصر دوران خطبہ جو آیت مبارکہ پڑھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ والدوحا ہے 3واں پارہ ہے سورۃ والدوحا واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلا وللآخرۃ خیر لک من الاولی ولسوف یعطیک ربک فترضی الم یجدک یتیما فآوی اے ساری نعت میرے ساری سورت میرے محبوب دی نعت بیان کر رہی ہے اس تو اگلی صورت اللہ تبارک و تعالیٰ نے محبوب دیا صفتہ بیان کر کے اگلی صورت اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا محبوب ورفعنا لک ذکرک محبوب تجھے دے ذکر بھی میں ہی بلند کیتے نے لیکن سونیا تیرا ذکر اسا تیری خاطر بلند کر دیتا ہے حضور دا ذکر کتنا بلند ہے توجہ کرنا حضور علیہ السلام دے پیدائش مبارک تو لے کے آپ دی زہری وفات تک حضور دا زندگی دا ایک لمحہ ایک گھڑی ایک جناب اللہ ساتھ بے مثل و بے مثال ہے علماء فرماندے نے کہ اگر حضور دا بچپن ویکھیا جائے بچپن بے مثال ہے حضور دا بچپن ویکھیا جائے حضور دا بچپن بے مثال ہے حضور دی جوانی ویکھی جائے حضور دی جوانی بے مثال ہے حضور دی سیرت ویکھی جائے حضور دی سیرت بے مثال ہے حضور دی جناب اللہ صورت ویکھی جائے حضور دی صورت بے مثال ہے حضور دا کردار ویکھیا جائے حضور دا کردار بے مثال ہے حضور دی گفتار ویکھی جائے حضور دی گفتار بے مثال ہے آؤ اج میں تھانوں سب تو پہلے حضور دی صورت دی تھوڑی جی سیر کرا دیواں کسی شہر کو لو پوچھیا شہر دس حضور علیہ السلام دی صورت کیسی ہے تے شہر نے اپنے عشق دا اظہار انج کیتا جے تو اچھی سبحان اللہ کہو تو پھر میں سناواں گا کہو سبحان اللہ شہر حضور دی صورت کیسی ہے فرمایا تو اجے میرا محبوب نہیں ڈٹھا نہیں یار اجے نہیں اجے مزہ نہیں آیا تو اجے میرا محبوب نہیں ڈٹھا شاعر کیسا تیرا محبوب ہے فرمایا تو اجے میرا محبوب نہیں ڈٹھا جنو ویکھ کے چن شرماوے نہیں یار بچے زیادہ بول رہے ہیں پتہ نہیں بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ تھانوں بولنے دی توفیق عطا فرمائے تو اجے میرا محبوب نہیں ڈٹھا جنو ویکھ کے چن شرماوے ادھی راتی دن چڑھ جاوے جے سونا مخ تو نقاب ہٹاوے ادھی راتی
दिन चढ़ जावे, जे सोना मुख तो नकाब हटावे, जे ओ जावे सैर करन नू ते सारा गुलशन सीस नवावे, जे सोना रखे हाथ फुल्लां विच हाथ फुल्लां तो वध जावे। अरे सोने दे नैन नशीले ते मस्त रसीले, जदों सोना विच कजल सुआवे, तोबा तोबा हुसन सजन दा, अरे जेदी जाल ना झल्ली जावे। अरे इल्म खुदा ने इतना दिता, अरे अकला विच ना आवे, अकल खुदा ने इतनी दिती, अरे इल्मा विच ना आवे, की इजाज नजर दी ओ सोना, जो आवे ओ बिक जावे। आजम एडा सोना माही सानू लभया नजर ना आवे। हजूर अली सलाम दी सीरत दे क्या कहने, जिंदगियां खत्म हो सकदियां ने जनाब आला, कायनात खत्म हो सकती है। हाँ हाँ, मैं तफसीर दा मुतालिया कीता है, तफसीर दे अंदर लिखा गया है, तवज्जो करो, तफसीर दे अंदर लिखा है कि अगर कायनात दा जितना पानी है ना, जितना पानी है, पानी पता है कायनात दा कितना है, नदी भी शुमार करो, नाले भी शुमार करो, नहरा भी शुमार करो, समुंदर भी गिनो, दरिया भी गिनो। उलमाए तफसीर ने फरमाया कि जेड़ा दरिया जितना कायनात दा पानी है ना, पानी तवज्जो करनी है, मैं बड़ी वड्डी गल कर रहा। फरमाया कायनात दा जितना पानी है, इस पानी नू स्याही दे तौर ते इस्तेमाल किया जाए। स्याही समझदे हो ना, असी तख्तियां लिखदे होंदे सी, ओ स्याही छोटी जी डब्बी काली ब्लैक, हुण इंक कह लो, पानी नू इंक दे तौर ते इस्तेमाल किया जाए। फरमाया हजूर दी शान ऐसी वराउल वराए, पानी नू इंक दे तौर ते इस्तेमाल किया जाए। कायनात दे जितने दरख्त ने, इन्हां दरख्तां दियां कलमां बना लियां जान। जरा तसव्वुर करो, एक दरख्त की बात नहीं हो रही, दो दरख्तों की बात नहीं हो रही, अरे छांगा मांगा दे जंगलों के दरख्तों की बात नहीं हो रही। फरमाया कायनात दे जितने दरख्त ने, इन्हां दियां कलमां बना लियां जावन। कायनात दे दरख्तां दे पत्तियां नू वर्कियां दे तौर ते इस्तेमाल किया जाए, पत्तियां नू वर्के दे तौर ते इस्तेमाल किया जाए, और कायनात दे इल्म रखण वाले इंसानां नू, जिन्नां नू, फरिश्तियां नू ए आख्या जाए कि आओ मेरे महबूब दी सीरत लिखना बैठ जाओ। उलमा फरमांदे ने कलमा खत्म हो जाणगियां, कलमा खत्म हो जाएगियां, पानी स्याही दे तौर ते इस्तेमाल किया गया, खत्म हो जाएगा। अरे इल्म जिन्ना दा, इंसाना दा, फरिश्तियां दा, सब खत्म हो जाएगा। आमना दे लाल दी सीरत दा एक पहलू भी मुकम्मल नहीं होगा। सामीन अजीज शाम शान है आमना दे दुर्रे यतीम दी, ए शान है सिद्दीक अकबर दे आका दी, ए शान है उमर फारूक दे मौला दी, ए शान है उस्मान गनी दे मलजा दी, ए शान है अली उल मुर्तजा शेर खुदा दे मावा दी, ए शान है जनाब अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला दे आका दी कि अल्लाह तबारक व तआला ने आप नू इतनियां शाना अता फरमाइयां, इतनियां शाना अता फरमाइयां, शायर नू लिखना पै गया। अरे हसीना जमीला दा मुंह मोड़ दिता, रब मुहम्मद बना के कलम तोड़ दिता। अल्लाह ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद, ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद। सरकार की आमद, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, मंठार की आमद, सोने की आमद, आका की आमद, दाता की आमद, हुजूर की आमद। जरा झूम के बोलो, हाथ उठाकर बोलो, लब चूम के बोलो। सामी नज़ीर शाम अज असी ते तुसी बड़े खुश नसीब आ, और तुसा ने माशाअल्लाह मेरा दिल खुश हो गया। हजूर दी सीरत सुनी है, माशाअल्लाह थोड़े चेहरे ते भी रौनक आ गई है, थोड़ी आवाज विच भी मिठास आ गई है, तुसी सुनने दा हक भी अदा कर रहे हो। यकीनन ए ही अदा अल्लाह नू भी पसंद है, अल्लाह दे महबूब नू भी पसंद है। और याद रखना हजूर अलैहि सलातो
सलाम दे जिक्र दे अंदर अल्लाह ताला दी रिजा दी खातर, महबूब दी रिजा दी खातर ए जेड़े असी हाथ बुलंद करके सुभान अल्लाह कह रहे हैं ना, अल्लाह अज़्ज़ा व जल दी कसम है ये भी जाया नहीं जाएंगे। दलील दियो, मैं दलील देवांगा। पढ़ो सूरह यासीन। अल्लाह तबारक व तआला फरमांदा है अल यौम नख्तिमु अला अफवाहिहिम व तुकल्लिमुना ऐदीहिम व तशहदु अर्जुलुहुम बिमा कानू यक्सिबून। अरे तवज्जो करना, फरमाया एक दिन ओ आएगा जिस दिन थोड़ियां ज़बानां ते ताले लग जाएंगे। इत्थे अल्लाहु अकबर बनदी सी क्योंकि ज़बानां बंद हो जानियां ने ना। बड़ा मुश्किल मरहला आना है, बड़ा औखा वक्त आना है जनाब, बड़ा कठिन मरहला आना है। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, कुरान मजीद है, सूरह यासीन पढ़ के देख लेना तर्जुमे दे नाल। फरमाया अल यौम नख्तिमु अला अफवाहिहिम व तुकल्लिमुना ऐदीहिम। फरमाया एक दिन आएगा थोड़ियां ज़बानां बंद हो जाएंगियां। पंजाबी कह लवा ज़बानां नूं ताले लग जाएंगे। या अल्लाह जी ज़बानां नूं ताले लग गए, तेरे नाल गल्लां किन्ने करनियां ने। फरमाया अल यौम नख्तिमु अला अफवाहिहिम व तुकल्लिमुना ऐदीहिम व तशहदु अर्जुलुहुम। फिर ज़बानां नूं जदों मैं ताले लगा देवांगा ना, मेरे नाल तुहाडे हथ गल्लां करनगे, तुहाडे पैर गल्लां करनगे। बंदा हैरान रह जाएगा, मौला ज़बान नाल असीं गल्लां करदे हुंदे आ, जे ज़बानां बंद हो गईयां ऐ हथ की गल्लां करनगे, ऐ पैर की गल्लां करनगे। फरमाया बिमा कानू यक्सिबून, जेड़े कसब दुनिया ते करदे रहे हो ये सारे दसणगे। हाय 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 हाय। आज जरा गौर करो, मैं तबलीग भी करता जावा। आज कसब अच्छे कर लो, आज कमाई अच्छी कर लो, आज अपने कारनामे अच्छे कर लो। ऐ हाथ बरोज़े क़यामत साडी गवाही देंगे, ऐ पैर गवाही देंगे, हाथ कवणगे मौला जे उल्टे काम किए हुए सारे दसणगे, उल्टे कम्मल टुर के गए हुए पैर सारे दसणगे। अरे मैं एक तारीफ इत्थे ये बयान करना चाहता अपने जलसे की वसातत दे नाल, अपने जलसे दे मौजू दे नाल। फरमाया कि जिथे ये हाथ गवाही देंगे, या अल्लाह ये बंदा हाथ नाल रिश्वत दा लैन देन भी करता रहा, ये साडे नाल सूद दा लैन देन भी करता रहा, ये साडे नाल गरीबां ते जुल्म भी करता रहा, इन्हें साडे नाल बड़े बड़े गुनाह कीते ने। जिथे हाथ सारे वड्डे वड्डे गुनाह दसणगे ना, अल्लाह अज़्ज़ा व जल दी कसम है, मेरा ईमान है, ए हाथ जरूर दसणगे कि मुजाहिद ने महफल सजाई सी, या अल्लाह एक कलीम ते बह के सानू बुलंद करके तेरी अज़मत दे नारे मारदा रहे। करना भी जाया नहीं जाएगा, ए हाथ साडी गवाही देंगे, या अल्लाह तेरे महबूब दा मिलाद हो रहा सी, सानू फज़ा च बुलंद करके तेरी अज़मत दे नारे बुलंद करदे सी। मैं आखिरी बात करदा जावां, सामीन अज़ीज़ शाम, अज असी उस महबूब दा मिलाद सजा के बैठे हां जिन्हों रब तबारक व तआला ने इतनियां शानां अता फरमाइयां ने, इतनियां शानां अता फरमाइयां ने कि जिन्हां दा असी इहाता नहीं कर सकते। बस एक मैं थोड़ी जी तारीफ करदा जावां। हजूर नू इतनियां शाना अता फरमाइयां ने ना कि हजूर दी निस्बत भी, हजूर दी निस्बत भी जिस चीज दे नाल हो जाए ना, मेरा रब उन्नू भी शाना अता फरमा दे। थोड़ा ज़ोक वेख के मेरा दिल कर रहा है मैं चीज बयान करा, तुसी सुभान अल्लाह दा साथ देंदे रहना है। अल्लाह तबारक व तआला ने बात को समझिए, अल्लाह तबारक व तआला ने महबूब को ये शान अता फरमाई है कि जिस चीज की निस्बत करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ हो जाए, उस चीज का भी जिक्र करना उलमा फरमाते हैं जिक्र मुस्तफ़ा बन जाता है। मैं होर आसान कर देवा कि अगर हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी निस्बत, अगर मिंबर दी निस्बत हजूर नाल हो जाए, उलमा ने फरमाया मिंबर दा जिक्र करना भी जिक्र मुस्तफ़ा बन जाएगा। अगर दरख्त दी निस्बत हजूर दे नाल हो जाए, दरख्त दा जिक्र करना भी जिक्र मुस्तफ़ा बन जाएगा। अरे पहाड़ दी निस्बत हजूर दे नाल हो जाए, पहाड़ दा जिक्र करना भी जिक्र मुस्तफ़ा बन जाएगा। अल मुख्तसर, आओ आज सब तो पहले जिन्हों हजूर दे नाल निस्बत होई है, तुहानू मैं उहदे वेड़े ले जाना चाहता, तुहानू मैं उस शख्सियत दा तारुफ कराना चाहता, तुहानू मैं उहदी पहचान कराना चाहता। सब तो पहले हजूर दी विलादत तो बाद बाहरलियां शख्सियात विचों जिन्हों हजूर दी निस्बत नसीब होई है ना, उन्होंने माई हलीमा आख्या जाता है। उन्होंने माई
हलीमा क्या जानता है कि माई हलीमा है कौन? आखिरी बात है, माई हलीमा है कौन? शायर ने बड़े ही अच्छे अंदाज के अंदर आप दी तारीफ भी बयान फरमाई, आप दा मकाम भी बयान फरमाया। ए जनाब अला इमरान भाई ने कई मरतबा सुनाया, बड़े खुश होंदे ने, मैनूं दुआवां देंदे ने, क्योंकि अम्मा हलीमा दा जिक्र है ही ऐसा। साडी मेरी मां दी कोई तारीफ करे दिल खुश होंदा कि नहीं होंदा? साडी मेरी अम्मी जान दी कोई तारीफ करे साडा दिल खुश होएगा ना। असी बड़े जनाब है उससे बारे न्यारे जावांगे। तू मेरी अम्मी जान दी तारीफ कीती है ते जेड़ा नबी दी अम्मी जान दी तारीफ करे। हजरत माई हलीमा अल मुख्तसर में बहुत मुख्तसर कर जाना। शायर कहता है कदी उठदी सी कदी बहंदी सी, तुसी कह दो सुभान अल्लाह। बिल्कुल आखिरी लम्हात ने शायर कहता कदी उठदी सी कदी बहंदी सी, ओ डिगदी डहंदी रहंदी सी, ओनू कोई ना कोल बिठांदा सी, ओनू कोई ना नाल रलांदा सी। ओदी लंघदी किवें दिहाड़ी सी जिहदी डाची सब तो माड़ी सी। उस डाची दी जड़ी माई सी ओदा नाम हलीमा दाई। सुनने का हक अदा कर दिता है। माशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला थाडे इश्क नू कबूल फरमाए, थाडे जज्बे नू कबूल फरमाए। सामी नसीहत शाम फरमाया उस डाची दी जड़ी माई सी ओदा नाम हलीमा, लब खोलो ओदा नाम हलीमा दाई सी। अरे आखिर विच मक्के आई सी, पिछू आके ओ पछताई सी, हर बूआ उस खटकाया सी, ओनू खैर किसे ना पाया सी। दर दर्द बनी सवाली सी, ओदी झोली फिर भी खाली सी। जदों सारे पासे रह गई है महबूब दे बूए महबूब दे बूए बह गई है। आखिर ओ बुआ खुल गया है जो तो खाली कोई ना मुड़े आए। अरे रहमत दा झुल्ला झुलिया है सरकार दा बुआ, सरकार दा बुआ खुलिया है। अल मुख्तसर एक माई बाहर आई है, तो जो है ना प्यार नाल सुन रहे हो, समझ भी आ रही है। एक दफा अल्लाह की रजा वास्ते आखो सुभान अल्लाह। बाहर आई है, दाई वाला आके जाती पाई है, ओनू जरा तसव्वुर बांधना। एक माई बाहर आई है, दाई वाल जाती पाई है, ओनू हथों नप उठाया है, नाले नाल सीने लगाया है, ओनू कहंदी है आ तेनू एक मुख दिखावा मैं, आ तेनू नूरी मुख विखावा मैं। साडे वेड़े ओ चन चढ़िया है जिहदा चन ने भी कलमा पढ़िया है। अल मुख्तसर और जागे वक्त हलीमा दा मिले लजपाल यतीमा दा हुन लोरी आप सुनांदी है नाले सदके वारी जांदी है। बनु साद कबीला सी, ओदियां भी दाइयां सन, ओ भी हजरत हलीमा दे नाल ही होंदियां सन। हजरत हलीमा भी मैं पढ़िया एक जगह ते बनु साद कबीले दी सन। बहरहाल बनु साद दी दाइयां, हजरत हलीमा पहले कमजोर सन, आप दी उठनी भी कमजोर सी, आप भी बीमार रहंदियां सन, उठनी भी बीमार रहंदी सी। ए तीन चार बंदे जरा तवज्जो कर लेना, एक सिंधी टोपी वाले भाई, एक दूसरे नाम दे भाई, आखिरी बात ने मेरी तरफ तवज्जो करो। हजरत हलीमा सादिया बड़िया ही कमजोर, डाची भी कमजोर। ते हजरत हलीमा सादिया जदों आमना दे दुर्रे यतीम नू अपने महल दे अंदर लैके गईयां ने ना, ते दाइयां परेशान हो गईयां। अरे पता तो करो, अगे हलीमा साडे नाल होंदी सी, साडे तरले करदी सी, साडे जनाब आला सानू कहंदी सी मेरी हेल्प करो, मेरी डाची नू उठाओ, मैनू नाल रलाओ। अज कई दिन हो गए ने हलीमा बाहर नहीं निकली। आओ अज हलीमा दा पता करके आइए। ते एक दाई कहंदी है अरे मैं वेख्या हलीमा दे घर दीवा नहीं सी बलदा हुंदा ते हुण ओदे घरों रोशनी खत्म नहीं होंदी। हलीमा दे घर दीवा नहीं सी बलदा हुंदा, हुण ओदे घरों रोशनी खत्म नहीं होंदी। आओ अज जाके वेख आइए। शायर कहंदा है बनु साद दियां जो दाइयां ने रल कोल हलीमा आईयां ने, कहंदियां ने सानू पुछण बाहर तू आंदी नहीं, क्यों सानू शक्ल भी खांदी नहीं, कित्थों खांदी है कित्थों पींदी है। बोलिए हलीमा दाइयां नू खैर पुछण आईयां नू ना मैं यूं बाहर आंदी हां, ना थानू शक्ल भी खांदी हां, ना खांदी हां, ना पींदी हां, जांदी नहीं किसे भी पासे मैं, बस वेड़े विच घुम लेंदी हां। अरे जदों मैनू भुख लग जांदी है सरकार दा मुंह चुम ले। अल्लाह तबारक व तआला ने
साडे महबूब नूं बड़ियां शानां अता फरमाइयां ने। अरे बचपन विच माई हलीमा हजूर दा मुंह वेख लवे ओनू भुख नहीं सी लगदी। ये तो हजूर दा बचपन है। जवानी दा आलम क्या होगा, आप दे शबाब दा आलम क्या होएगा। सामीन इज़्ज़त शाम दुआ है खालिक़े कायनात सानू हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी शान और अज़मत समझने दी, आप दी सीरत ते चल के अमल करने दी तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। माशाअल्लाह, बहुत ही प्यारी खूबसूरत आवाज़ के साथ प्यारी खूबसूरत हाज़री दे फरमा रहे थे। मेरे आका सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तज़किरा, मेरे हुजूर का प्यारा बचपन बयान फरमा रहे थे। मुझे एक बात याद है, मैंने उसका खुलासा आपके सामने रखना है। आपकी तवज्जो है मेरी तरफ, खुशी कह दें सुभान अल्लाह। मेरे हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उम्र हुई 4 साल। कितने साल उम्र हुई? 4 साल मेरे हुजूर की उम्र हुई। हज़रत हलीमा ने हज़रत से आमना से मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को लेकर गई सहरा के अंदर। वहाँ जाके मेरे हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की परवरिश की, मेरे हुजूर की खिदमत की। क़िबला बयान फरमा रहे थे, मैं उसके खुलासा आपके सामने रखता हूँ कि जब आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उम्र हुई 4 साल की, हज़रत हलीमा ने एक बार सोचा कि 4 साल का बच्चा है, मैं इसको जाके इसकी वालदा आमना से मिला के लेके आती हूँ, इसको इसकी वालदा के पास लेके जाती हूँ। हज़रत हलीमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को उठाया, कुछ सफ़र किया। सफ़र करने के बाद एक मकाम आया, एक जगह आई। उस जगह पर आप ठहर गई, आप बैठी। मेरे हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को बिठाया। बिठाने के बाद क्या देखती हैं? मेरे महबूब पर आसमान ने साया किया हुआ है। मेरे महबूब पर आसमान ने साया किया हुआ है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उम्र 4 साल। हज़रत आमना रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के पास लेके हज़रत हलीमा आ रही हैं। 4 साल की उम्र है मेरे हुजूर की। कुछ और सफ़र किया, रास्ते में एक कुआं आया, उसके पास पहुंची। क्या देखती, एक सईफुल उमर खातून, बूढ़ी औरत है, उस कुएं के पास बैठकर रो रही थी। आप मेरी तरफ तवज्जो रखें, बड़ी प्यारी बात बताने लगा हूँ। वो खातून बैठ के उस कुएं के पास रो रही थी। हज़रत हलीमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने पूछा, क्या है, क्यों रो रही है, किस वजह से, क्या मसला है? कहने लगी कि मेरा एक छोटा सा बच्चा है, 3-4 बरस का बच्चा है, वो मेरा दूध पीता बच्चा है। मैं इस कुएं के पास आई हूँ, इस कुएं से मैं पानी भर के अपने घर की तरफ लेके जाती हूँ। आज अल्लाह का करना कुछ ऐसा हुआ कि मेरा बच्चा नींद के आलम में था, उसने करवट ली, वो बच्चा कुएं के अंदर गिर गया है। मैं इस वजह से यहाँ बैठकर रो रही हूँ, परेशान हाल हूँ, मैं तकलीफ में हूँ। फरमाने लगी, घबरा नहीं, तेरे बच्चे को निकालने वाला मेरा बच्चा आ गया है। तेरे बच्चे को निकालने वाला मेरा बच्चा आ गया है। हज़रत हलीमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने फरमाया, घबरा नहीं। कहती, हाँ क्या कर रहा है? कहती, जो मेरा बच्चा है ना, ये आपके बच्चे को कुएं से निकाल दे। कहने लगी, 4 साल का आपका बच्चा है, मेरा 3-4 बरस का बच्चा है, कुएं के अंदर ये कैसे निकलेगा? फरमाने लगी, ये मेरे जो महबूब है ना, ये कुएं के पास अपना चेहरा लेकर जाएंगे, पानी खुद ब खुद ऊपर आ जाएगा, पानी खुद ब खुद ऊपर आ जाएगा। मेरे हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के चेहरे अनवर को हज़रत हलीमा पाक ने पानी के करीब किया, पानी ऊपर आया। मेरे हुजूर की उम्र है 4 साल। मेरे हुजूर ने फरमाया, अम्मा जी तुसी भी दूर हो जाओ। उस बच्चे दी वालदा में कहा, तुसी भी दूर हो जाओ, मैं जाना हूं बच्चा जाना है, मैं जाना हूं बच्चा जाना है। मेरे हुजूर ने फरमाया, अम्मा हलीमा उस खातून को, उस बूढ़ी अम्मा को पूछला, बच्चा जिंदा चाहिए या मुर्दा चाहिए? तेरा जिंदा पवे कोई, सुभान अल्लाह। बच्चा जिंदा चाहिए या मुर्दा चाहिए? वो कहने लगी, मैं तो बड़ी परेशान हाल हुई हाँ, तुसी मैनू कहंदे हो कि बच्चा जिंदा मिलेगा, मैं तो इन्नी तड़प दिया कि मैनू मुर्दा मिलने, मेरी फिर भी सुभान अल्लाह हो जानी है, मैं फिर भी खुश हो जानी है। मेरे हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पानी वाल मुख करके फरमाया, मामा नू रोवींदा नहीं होंदा,
ماما نو تنگ نہیں کیتا جانا، ماما نو پریشان نہیں کیتا جانا۔ میرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کنویں کی طرف آواز دی تھی، میرے حضور نے ہاتھ پاک اپنا بڑھایا، بچہ پانی دو تیر دو ہے باہر نکل آیا، بچہ باہر نکل آیا، ماں نے ویکھیا بڑی دور تو کہنے لگی میرا بچہ صحیح سلامت کنویں تو باہر آ گیا، انہیں دوڑ لائیے۔ میرا آقا فرمایا نہیں امی جی اوتھے ٹھہر جاؤ، بچہ ٹر کے آوے گا، ماں نہ ٹر کے آئے بچے کو۔ ماں دا عظمت، ماں دی شان ویک، ماں دی عزت ویک، 4 سال دی میرے حضور دی، میرے حضور دی فضیلت ویک، میرے حضور دی برکت ویک۔